ब्रज बंधन सिमरो अंगद दुख निकंदन अमर दास गुर हृदय त्याओ गुर हृदय त्याओ श्री गुरु रामदास गुण गाओ गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक कार गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ बहो तेग बहादुर परम कृपाला सतगुर परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसार तारों तारा पारे पुन पुन सीसा वाहिगुरु पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीश एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच मोय वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोय नमस्कार श्री खड़ग को करो सुनित चित लाय पूर्ण करो ग्रंथ एह तुम मम हो सहाय मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराय कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी साहिब जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। श्री मुखवाक पातशाही दसवीं सदैया जागत जोत जपै निसवासर एक बिना मन नैक न आनै दान दया तप संयम एक बिना नह नैक पछानै पूर्ण जोत जगै घट में तब खालस ताहे न खालस जानै। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी साध संगत जी बड़ियां बख्शिशां महाराज सच्चे पातशाह ने कीतियां। श्री गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश उत्सव संगतां ने बड़ी भावना श्रद्धा नाल इस स्थान ते मनाया। विश्व भर विच गुरु नानक नाम लेवा संगतां भावें किसी नगर च कला सिख बैठा है, 1.25 लाख फौज है, तां भी गुरु साहब का गुरपुरब मनाते हैं। ऐसे कई शहर ऐसे नगर हैं
ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਮੈ ਕੋਈ, ਤੂ ਤੂ ਕਰਤਾ ਤू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तक तू। नाम जपण नाल की लाभ हुंदा, जीव दी होमै मिटदी है। जदों होमै मिटदी है तो जीव आत्मा परमात्मा च रल जांदी। परमेश्वर और जीव दे विच फर्क सिर्फ होमै दा ही है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। नाम जपण नाल होमै दा नाश हुंदा। गुरुदेव सतगुरु अमरदास साहिब जी दे बचन ने, होमै नामै नाल विरोध है, दोए न बसै एक ठाई। जिथे मैं है उथे तू नहीं, जिथे तू है उथे मैं नहीं। जो नाम है तू तू करना सिखा दिंदा। वाहिगुरू तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। कलगीधर पातशाह ने श्री अकाल उस्तत में जाप किया, जलस तू ही, तलस तू ही, बिछस तू ही, पतस तू ही, अर्दस तू ही, उर्दस तू ही, जिमी तू ही, जमा तू ही, मकी तू ही, मकान तू ही, सब तू ही है। जदों तू ही नजर आ जावे मैं रहिंदी नहीं। ते बड़ी सूखम जी खेड है, गल्लां बातां नाल नहीं हुंदी, गुरु किरपा बहुत जरूरी। महाराज के चरणों च आपां बैठे नाम जपिया। हुण इस अस्थान के प्रबंधक साहबाना ने और गुरु की संगतां ने एक फुरना कीता सी कि कलगीधर पिता जी महाराज 10वें पातशाह जी ने जो 33 सवैये उच्चारण किए हैं, इन्हां दा पाठ ते इन्हां दी कथा सरवण की जाए। जिमें श्री गुरु ग्रंथ साहब विच जपजी साहब का महात्म है, इसे तरह श्री दसम ग्रंथ साहब विच जाप साहब का महात्म। जिमें श्री गुरु ग्रंथ साहब सुखमनी साहब का महात्म है, श्री दसम ग्रंथ साहब विच अकाल उस्तत का महात्म। जिमें श्री गुरु ग्रंथ साहब 12 माह है, दसम दे विच भी 12 माह है। और जिमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 40 पौड़ियां आनंद साहिब जी का महात्म है, इसे तरह दसम पातशाह जी की बाणी विच इन्हां 33 सवैयां का महात्म मन्निया जाता। इन्हां 33 सवैयां नूं श्री दसम का आनंद ही मन्निया जाता, क्योंकि इन्हां विच महाराज ने उस आनंद स्वरूप प्रभु का वर्णन बड़े विस्तार नाल कीता। सारी गुरबाणी का एक ही प्रयोजन है, क्योंकि जिन्ना चिर किसी चीज़ का प्रयोजन ना पता लगे, सियाणे उहदे विच परिवर्त नहीं होंदे। ये विद्वानां दा कथन है, नह अनुबंध पछाने जोलो, होए न प्रवृत्त सुगर न तौलो। विचार सागर के बचन ने, जिन्ना चिर सानू पता नहीं लगता भी किताब किहड़े विषय की है, असीं उहदे च उहनूं पई है जिवें डॉक्टरी की किताब है, डॉक्टरी चुकेगा, उन्होंने लोड़ है वो पढ़ेगा। वकालत की किताब है, जिन्होंने कानून की लोड़ है वो पढ़ेगा, दूजे नूं की लोड़ है। जिहड़े सबजैक्ट ते कोई ग्रंथ लिखिया गया है, उस सबजैक्ट का गाहक आवेगा तो उस ग्रंथ नूं पढ़ेगा। जिहड़ी गुरबाणी है, इहदा गाहक बनन लई भी सानूं तैयारी रखनी चाहिए, तां ही इहदी समझ आएगी। गुरबाणी का गाहक कौन है? गुरबाणी का गाहक वो है जिहड़ा रब नूं मिलना चाहुंदा, जिहड़ा इस जीवन की यात्रा नूं सफली करना चाहुंदा, जिहड़ा ये समझदा है, विचारदा है
कि मैं इस दुनिया ते आया ते मैं इत्थों नाम जप के सिमरन करके अपना जीवन सफला करके जाना है। वो बंदा गुरबाणी पढ़ेगा, वो सुनेगा, दूजे नूं कोई मतलब नहीं, समझ ही उन्होंने आएगी गुरबाणी की। आखो श्री वाहिगुरू। सो श्री दसम पातशाह जी की बाणी च उस सत चेतन आनंद प्रभु का विश्लेषण किया गया, उसकी विचार दसी गई, उसका स्वरूप दसिया गया। उस राह ते तुरदियां जिहड़ियां दिक्कतां आउंदियां ने, वो दिक्कतां दसियां गईयां। दसम पातशाह जी ने वो भी दसिया भी जिहड़े लोग इस राह ते तुर के भटक गए ने ते पखंडां 'च पै गए ने ते इधर उधर पग डंडियां ते तुर पए ने, वो मेन रस्ता छड्ड दिता, उन्हां दे भी कंन खिच्चे इस बाणी ने, पखंड दा खंडन किया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने पखंड भावें हिंदुआं 'च होवे भावें मुसलमानां 'च होवे, पखंड दा खंडन किया, किसी धर्म नूं माड़ा नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी होवे भावें दसम की बाणी होवे, ना तो मुसलमानां दे अकीदे नूं चोट मारी है, ना हिंदुआं दे अकीदे नूं निंदिया। निंदिया किहनूं है? विखावे ने। महाराज कहते इंसान तू किसी तरह का भी धर्म कर्म कर, रब नूं मिलण लई सच्ची भावना नाल कर, तेरा प्रवान है। पर जे तेरे कहण विच ते तेरे करन विच फर्क है, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। मन विच तां तेरे कपट है, अंदरों तो कुछ होर सोच रहे हैं पर मुंह तो कुछ होर बोल रहे हैं, फिर गल नहीं बननी। उत्थे वो पखंड भावें हिंदुआं विच सी भावें मुसलमानां विच सी, ते इन्हां सवैयां दे विच वो पखंड दा भी जिक्र आना जिहड़ा सिखां 'च आ चुका सी। गुरु नानक साहब दी बाणी विच, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी च उस पखंड का जिक्र है जिहड़ा मुसलमानां विच सी जां हिंदुआं विच सी, पर दसम पातशाह जी की बाणी च उस पखंड का भी जिक्र है जिहड़ा सिखां विच आया सी। इत्थे आएगा हुण अगे सुनोगे तुसीं। तो मेरी बेनती है कि ये बाणी दसम पातशाह कलगीधर जी की है, बड़े सबर ते संतोख नाल सुनना, हाजरी भरनी, ये समझ के भी कलगीधर पातशाह महाराज के विचारों को सुनना, अपने विचार नहीं विच मिलाने। ये भी तुसीं अरदास करिया जे, क्योंकि मैं एक महसूस की है गल कथा के बारे भी जे संगत की भावना शुद्ध होवे ना तो अरदास करे कि महाराज वक्ता उत्ते भी किरपा करो तो ਸਰੋਤਿਆਂ दे भी किरपा करो, तो फिर महाराज किरपा करके कथा करा लेंदे आ। 14 गुण वक्ता दे हन, 14 ही ਸਰੋਤਾ दे हन। जे पूरे हो जान तो 6वें पातशाह का बचन है भी वो कथा सचखंड च लै जाती है, पर हुंदे मुश्किल हैं। ਸਰੋਤਾ दे भी 14 गुण ते वक्ता दे भी। महाराज किरपा करन कलगीधर पिता जी, मेहर करके साडे अंदर शरधा पैदा करन। शरधा बहुत जरूरी है, शरधा तो बिना आपां इत्थे नहीं आ सकते। शरधा है तां ही आए हैं। गल भी आपां ओहदी सुणांगे जिहदे उत्ते शरधा होवे। सानू गुरु पातशाह ते शरधा है ते महाराज होर शरधा बख्शण। ये सवैये पहला 32 सन। दसम दियां जड़ियां पुरानियां बीड़ां हन, बहुतियां हथ लिखत, उन्हां च 32 सवैये हन। कुछ बीड़ां च 33 सवैये आए हैं। महापुरुषां तो जो इहदी भूमिका सुनी है वड्डियां तो, 32 क्यों हन ते 33 किवें बन गए? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 32 ਸਵਈਏ ਹਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਆ ਇਹ 33 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ 32 ਸਵਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 32 ਸਵਈਏ ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 33ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਸਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 32 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੀੜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜ ਦਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਬੀੜ ਵਿੱਚ 34 ਸਵਈਏ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਟਾ ਅੱਖਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 34ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਸਵਈਏ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਵੈ ਜਾਣਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋਈ ਘਟ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਗਈ ਭਰਮ ਕੀ ਮਟਕੀ, ਭਰਮ ਦੀ ਮਟਕੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਇਹ 33 ਸਵਈਏ ਹੋਏ। ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੀਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਨਕ ਹੀ ਬੀਜ ਬੋਏ ਬਿਰਖ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਏ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੀਜ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਰਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ। ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ। ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਯ। ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਵਿਆਪੈ ਜਗਤ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 42 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਧਿਦੈਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੀਵ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵਾਲ ਦਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਲਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪੈਰ, ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਪਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖੋਪਤੀ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5-6 ਘੰਟੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਿਆ, ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, 5-7 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ। ਉਸ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੋ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਸ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਨ ਵਿਆਪੈ ਜਗਤ ਕੋ ਤੁਰੀਆ ਪਾਵੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਓਮਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅ ਓ ਮ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਓਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਅ, ਫਿਰ ਓ, ਫਿਰ ਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਦੇ ਸਾਖੀ ਨੇ। ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਮਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਝੋ ਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਈਸਰੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਅਥਵਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਵਾਹ
ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪੇ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਵਾਹ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਕੋ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਚਰਜ ਮਾਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਤਿਸਨੋ ਆਖੀਐ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਤਿਸਨੋ ਆਖੀਐ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਤਿਸਨੋ ਆਖੀਐ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਤਿਸਨੋ ਆਖੀਐ। ਜੇ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਮਤ ਧੀਰ, ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਮਤ ਧੀਰ। ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਮਤ ਧੀਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਖੀਦਾ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਹੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ। ਕਦੀ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 515, 16, 17 ਅੰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਤਿਸਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕੀੜੀ 'ਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਾਥੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੱਛਰ 'ਚ ਵੀ ਓਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗਰੜ 'ਚ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੋਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਦਾ ਤੇ ਚੋਰ 'ਚ ਘੱਟ ਵਸਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਤਿਸਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਵਾਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗਊ ਨੂੰ ਘਾਸ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਸੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੀਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਲੀਲਾ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਤਮ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਅਨਿਤ। ਗੱਗਾ ਅੱਖਰ ਗੂੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵਾਚਕ, ਤਮ ਹਨੇਰਾ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ, ਵਾ ਗੂ ਸ਼ਬਦੀ ਸਮਗਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵਾਚਕ, ਤਮ ਨਿਰੋਧਕ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਤਮ ਨਿਰੋਧਕ ਰੂ ਸ਼ਬਦੋ ਗੁਰੂ ਰੇ ਤਦੀ ਲਕਸ਼ਣਮ। ਕਿ ਗੂ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਰੂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੂੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ। ਗ੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ ਝੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ।
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਨਾਮ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਰ ਕੇਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਕੜਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ। ਬੋਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਢਿੱਲਾ ਬੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ। ਕਾਕੜਦਨ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾਕਨ ਤਾਕੜਦਨ ਧੀਰਨ ਤੋਕਨ ਤੜਾਕਨ ਝਾਕੜਦਨ ਨਾਕੜਦਨ ਬਾਗੜਦਨ ਭਾਜੇ ਗਾਗੜਦਨ ਗਾਜੀ ਮਹਾਂ ਗੱਜ ਗਾਜੇ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾਚੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਨੀ ਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਮਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੋਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗ ਕੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਕੇਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜਾ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਕਰਨ ਤਤਕਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਅਸਪਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਨ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਪਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ ਧੁਜ ਹੈ। ਧੁਜ ਨਾਮ ਝੰਡੇ ਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਝੰਡੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਖੰਡਾ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਖੰਡਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਪਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ, ਜਿਹਦੇ ਧੁਜ ਨਾਮ ਝੰਡੇ ਤੇ ਅਸ ਨਾਮ ਖੰਡਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ ਧੁਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰਤਾ ਭਰੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ, ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਲੂਲ ਕਰਨਾ।
ਹਲੂਲ। ਹਲੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹਲੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਹਲੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਲੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵਰਤ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੂਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਲੂਲ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਾਦ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਤੇ ਰਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਤੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਣੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 300 ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੰਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਈਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਸਤੂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ। ਨਿਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਾਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜੋਤ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੁਝਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਗਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੈਕ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ ਦਵੇ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਐ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰ ਬਿਨਾਸੀ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰ ਬਿਨਾਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ ਖਾਨ ਢਾਏ ਡੇਰੇ ਜਾਸੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫੁਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਡੈਡ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡੈਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਨੈਕ ਨਾ, ਨੈਕ ਮੈਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। 9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀਗਾ, ਮਲਮਲ ਦੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ 9 ਰੁਪਈਏ ਸੁੱਟਣੇ ਔਖੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ।
ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਭਰੋਸਾ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਫੜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾੜ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਿਆਣਾ ਗਵਾ ਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ, ਗਵਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਵਰਤ। ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੈਸਾ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ? ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੱਖ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰੱਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਰੱਬ ਤੇ ਰੋਟੀ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਆਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਵਰਤ ਹੋਵੇ। ਗੋਰਾ ਮੜੀਆਂ ਮਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੀਆਂ। ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੜੀਅਨ ਕਬਰਨ ਵੇ ਜਾਹੀ, ਦੁਹਨ ਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਵੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਓ। ਕੈਸੀ ਅਨੋਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਵੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨ ਸੁਣੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਦਿਨ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥ, ਦਾਨ, ਦਇਆ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ੇਧ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਧੇਯ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਸ਼ੇਧ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਫੋਕਟ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਦਾਨ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੱਖੇ ਲਵਾਏ, ਇੰਨੇ ਕੂਲਰ ਲਵਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ
ਕਰੜਾ ਤਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਦੇਹ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੰਜਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਘੜੀ ਸੌਂ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰਜਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਤੂੰ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ ਪਰ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਕਿਆ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ। ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰਥ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇ ਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ? ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਏਦਾਂ ਸੌਂਪੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਸਫਲ। ਮੈਂ ਏਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਜਾਣ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਾ ਗਰਭ ਜੋਤ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਈ ਮੋਈ ਤੋਈ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਰੀਸ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਜੈ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ। ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਤਰਲਾ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਕੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਨੈਕ ਪਛਾਨੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ